अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान अमरीका इसराइल जंग के हवाले नाल पाकिस्तान का जिहड़ा किरदार है जंग बंदेश ते उहदी पूरी दुनिया मुतरफ है। तो हुण ईरान के जिहड़े वज़ीर खारजा ने अब्बास अरागची उन्होंने एक्स ते पैगाम जारी किया जिहदे च उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लाया, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की ते नाल उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने कभी भी इनकार नहीं किया कि असीं इस्लामाबाद नहीं आवांगे। तो अमरीकी मीडिया से जो खबर आ रही उसकी तरदीद की, तो उन्होंने कहा कि ईरान का मौकफ जो वो दुरुस्त तरीके उन्होंने पेश नहीं किया। तो ये जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म तो वज़ीर खारजा ने उन्होंने अपने हम मनसब का शुक्रिया अदा किया तो मेरे अजीज़ भाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे कि जो पाकिस्तान का किरदार और आलमी मीडिया खास तौर पर अमरीकी मीडिया के जी गलबात हुई है तो क्या किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या मामला जिहड़े किस रुख नूं जा रहे हैं, ये उत्ते डिस्कस करांगे। ये नाल एक होर अहम चीज़ है वो है कि इंडिया की तरफ अगर असीं वेखीए तो साडे जिहड़े वज़ीर दिफा ने उन्होंने ये बयान जारी किया कि उन्होंने कहा कि इंडिया जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा, अगर ऐसा किया तो असीं कलकत्ता तक छड्ड के आवांगे। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे कि इंडिया वाकई जी तैयारी कोई कर रहा है तो क्या इंडिया कर सकता है कि पाकिस्तान के उत्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और पाकिस्तान की इस हवाले नाल की तैयारी है और पाकिस्तान किस तरह उसका जवाब देगा। ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो ये नाल जिहड़ा पाकिस्तान दे विच पेट्रोलीयम की कीमतों उत्ते बड़ा एक शोर उठिया सी, तो वज़ीर आज़म ने कल 80 रुपए पेट्रोल की जी कीमत है वो घट करने का ऐलान किया और ये उत्ते डिस्कस करांगे। ये नाल जी सबसिडी है और सूबाई हुकूमत की तरफों भी वफाकी हुकूमत की तरफों भी दी जा रही, जिस मुफ्त सफ़र भी है तो मोटरसाइकिल वास्ते भी और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी सबसिडी दी जा रही है। तो यह चैलेंजिस पाकिस्तान वास्ते जो हैं हुकूमत उन्होंने निपटन वास्ते जो इकदाम कर रही है, तो इकदाम किन्ने ठीक ने ये उत्ते डिस्कस करांगे। तो ये नाल एक होर अहम चीज़ है कि पाकिस्तान जो मुतहदा अरब अमारात का जो कर्जा है वो इस महीने वापस करने जा रहा है क्योंकि उन्होंने कर्जा वापस मंगाया। तो अगर मजमूई तौर पर देखिए तो 4.8 अरब डॉलर जो वो बनते हैं जो इस महीने पाकिस्तान UAE नूं वापस करेगा। तो अगर IMF के मामला तल देखिए तो IMF के नाल मुज़ाकरात पाकिस्तान के चल रहे हैं। तो IMF ने जोड़ा कोई 830 अरब रुपए की सबसिडी जी है वो जी बिजली वास्ते वे वो हुकूमत नूं देने की मंजूरी देती, तो जिहदे चों 300 अरब रुपया जिहड़ा वे वो सिर्फ जी बिजली चोरी और जो कट बिल ने उन्होंने मद के पूरा होएगा। तो ये उत्ते डिस्कस करांगे कि बिजली चोरी है जो मामलात ने किस तरह इन्हों के उत्ते कंट्रोल किया जा सकता। तो यह सारिया मामला जोड़े ने अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल चाल ने जनाबे वाला? ठीक ठाक, तुसीं ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह दा। तो फिर जंग नूं बगौर देख रहे हो तो जंग दे नाल जिहड़ियां रिलेटेड चीज़ां हुंदियां ने वो भी सारियां असीं देख रहे हैं, खिते दियां भी ते मुल्क दियां भी, खिते दियां भी ते मुल्क दियां भी। ते तुसीं ये जिहड़ा हुणे गल कीती पाकिस्तान दे हवाले दे नाल तो पहले तो मुज़ाकरात दी और जिहड़े ईरानी वज़ीर खारजा ने उन्होंने पैगाम दिता उसदे हवाले नाल वो देखो कहा गया कि ना भी प्रोपोगंडा हुंदा जंग जिहड़ी हुंदी है ना वो एक तो मैदान च लड़ी जा रही होंगी जिन्होंने कहते हैं कि असी असले दे नाल लड़ रहे, वैपनरी यूज़ हो रही होंगी। तो वो नाल फिर एक जी प्रोपोगंडा वार होंगी वो भी चल रही होंगी। तो हुण जिस दौर दे विच असी जी रहे हैं वो अंदर बड़ी लिथल होंगी है जिहड़ा प्रोपोगंडा दा टूल्स बहुत ज़्यादा हो गए ना, सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तो होर बहुत सारियां उहदे नाल ट्विटर आ गया जिन्होंने असी एक्स आ गए हैं, ट्रुथ आ गया और इस तरह दियां सारे सोशल मीडिया ट्रेंड बन रहे होंगे। तो जी अगे भी मैं गल की है कि मुख्तलिफ किस्म के जोड़े नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे ने वो भी इस वार दे विच शरीक होंगे ने। उन्होंने हत्थ भी टूल आ गए जोड़े पहले बहुत थोड़े होंगे सन, हुण उन्होंने कोल भी बहुत आ गए। तो आम जोड़ा यूज़र है जिन्हों असी कंज्यूमर कहने सोशल मीडिया का उन्होंने तो नहीं पता चल रहा होंगे कि पिछे दे की मकासद ने, कौन लोग ने, किस तरह की जिन्ना इनू असी इंसान की आसानी वास्ते समझ रहे हैं उन्ना ही ये पेचीदा मुश्किल और लिथल भी उन्ना ही हो गया। बिल्कुल ठीक। तो और ज़रूरी समझा ईरान के वज़ीर खारजा ने बहुत बरवकत इस चीज़ उन्होंने सारा सैबोताज करता और जिन्हों कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया, यानी वो जड़ियाँ पाकिस्तान दे किरदार नूं घट करना चाहदियां सन कुवतां उहदे च इंटरनल भी ने और एक्सटर्नल भी ने। इंटरनल कुवतां भी जड़ियाँ ने वो साडे कोलों टकियां छुपियां तो है नहीं, कुछ पाकिस्तान दे बदकिस्मती ला लो, यानी बदकिस्मती तो नहीं कह लो
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੋਡਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਜਦੀਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, सीधी जी गल है कि जी वो ज़राए से पता चला है कि ईरान ने कहा कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, और पाकिस्तान और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਬੀਇੰਗ ਫਰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ। ख़ास तौर ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ। ਇਵਨ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ, BBC ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ CNN ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰਵਕਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਵਤਾਂ ਦਾ ख़त्म करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਰ ਔਰ UAE ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਂਕਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮ, ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਐਂਕਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਭੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਆਰੀਆ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਰਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ख्वाजा आसिफ ने ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਫੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਜ਼ ਸਾਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਕ ਪਸਤ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ, ਇੰਤਹਾਈ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਨ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਰਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖਿਫਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਛੂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਬਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਟਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਵਨ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਠੁੱਸ, ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਰਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਛੋਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜਕਬੜੀ ਮੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਬਾਸ ਇਰਾਕਚੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਈਵਨ ਇਸਾਕ ਡਾਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, JD ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ?
ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਾ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੋਟ ਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਕ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਮਾਚੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰ ਸਕੂਕ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ 1 ਖਰਬ ਤੇ 33 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ IMF ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 830 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਦੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ UAE ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। UAE ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। UAE ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ UAE ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ UAE ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤਾਵਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਦਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 1996 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਗਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ 2019 ਤੋਂ ਰੋਲ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰਖਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ 1 ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਟੋਟਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ UAE ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੁਹਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਮਝੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਲਗੜ ਬਗੜ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ 16.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ
ਤੇ ਇਹ 18% ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਮੈਚੁਰ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ 1996 97 ਦਾ ਨਾ 45 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ 1 ਅਰਬ ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ 2 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16.5 ਅਰਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜ਼ਖਾਇਰ? 16 ਤੋਂ 3 ਕੱਢ ਦੋ 13 ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? 13 ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ IMF ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੋ ਸਭ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 8 ਅਰਬ 7 ਅਰਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਗਡਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਦੀਗਰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 850 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੱਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੀਨਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਤ ਸੁਟਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸੁਟਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ UAE ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੜ ਲਈਏ, ਚੋਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ IMF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 300 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ NDMA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਮਵਾਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 30 ਹਲਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਅਮਵਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਲਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਅਮਵਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਹਲੀ ਗਫਲਤ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਖਸਾਨਾ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। KP ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੈਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਫਰੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲਦੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਆਲੂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਲਾਅ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਮ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪਰਸੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਬਰਕਤ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨੱਸ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ KP ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸੱਖਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਲਵਾਇਆ। ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੇਖਕਨੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਭ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਯਾਦ ਆ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸਲ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ, ਉਹਦੀ ਠਕਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।